Hare Krishna and Srimad Bhagavatam, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଥିବା ଲେକ୍ଚର 2 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 1975 ମସିହାରେ ମରିସସରେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ, ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିବା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Srimad Bhagavatam, 7th canto, 5th chapter, 30th verse. Shri Prahlad Uvacha Shri Prahlad Uvacha Matir Matir Na Krishne Parata Svato Va Mito Abhipajeta Griha Vratanam Adanta Gobhir Vishatam Tamishram Punas Sarvita Sarvananam Shri Prahlad Uvacha Matirna Krishne Parato Svatova Matirna Krishne Parato Svatova Matirna Krishne Parato Svatova Matirna Krishne Parato Svatova Mito Bhipajeta Griha Vratanam Mito Bhipajeta Griha Vratanam Mito Bhipajeta Griha Vratanam Mito Bhipajeta Griha Vratanam Adanta Gobhir Vishatam Tamishram Adanta Gobhir Vishatam Tamishram Adanta Gobhir Vishatam Tamishram Adanta Gobhir Vishatam Tamishram Punaschar Vitanam Punaschar Vita Charvananam Punaschar Vita Charvananam Punaschar Vita Charvananam Punaschar Vita Charvananam Prahlad Uvacha Matinna Krishne Parato Satova Mitho Vipadhita Grihabhratana Adanta Gobhi Visatang Tamisham Punaschar Vitacharvanana. So, we are trying to spread this Krishna consciousness movement. ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। It is very difficult task. ଏହା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। Because people are so much addicted to material enjoyment କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ that they do not like this movement, Krishna consciousness. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। Although this is the objective aim and ultimate goal of human life, ଯଦିଓ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ତାର ଗୋଲ ହେଇଥାଏ, how to revive our Krishna consciousness. କିପରି ଭାବରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବା। Since we have forgotten Krishna, Krishna means God.
Krishnastu Bhagavan Sam. कृष्ण कहले भगवान, कृष्ण हेले स्वयं भगवान, कृष्ण माने भगवान। This is the uh, verdict of the Vedic literature. एटा वैदिक शास्त्र मानकर एटा जुक्ति That people are searching after God, making great research work to find out what is God. शास्त्रର ଏଇ ମର୍ମ ରହିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଭଗବାନ କିଏ। And most people, they are not interested in God. କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। At the present moment, especially in this Kali Yuga, they are not interested in God consciousness. ଖାସ କରି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି କି କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଗବତ ଚେତନା ପ୍ରତି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। Why they are not interested in God consciousness? ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ଭଗବତ ଚେତନା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି? That is stated in Bhagavad Gita. ଏହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଅଛି। Namang duskritina mura prapadanti naradhama maya aparhita jnana asuri bhavamas. Krishna says these classes of men, namely, first is the duskritina. କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମଟି ହେଲେ ଦୁଷ୍କୃତିନ। Duskritina means always engaged in sinful activity. ଦୁଷ୍କୃତିନ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। Kriti means very meritorious, very intelligent. Kriti is କୀର୍ତ୍ତି ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବହୁତ ମେଧାବୀ ବା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏ ଶବ୍ଦ କୃତି। word. But Duskriti, their merit is being utilized in sinful activities. କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍କୃତି ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। They are called Duskriti. They could be utilized for making this life perfect. ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କୃତି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଫଳ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ। But instead of doing that, they are engaged in sinful activities. କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରି ସେମାନେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। Sinful activities mean sense gratification. ତ ଏଇ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। Sense gratification, that when one becomes very much addicted to sense gratification, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବହୁତ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, the symptoms are very prominent in this age. ଯାହାର କି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଜଣା ପଡେ ଏଇ ଯୁଗରେ। Everyone is working very hard simply for sense gratification. ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜଗତରେ କେବଳ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା। And as soon as you take this life of sense gratification,
you are sure to commit sinful activities. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ନେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। For example, throughout the whole world, there are so many breweries manufacturing liquor. ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ସାରା ମଦଖାନା ରହିଛି ବା ଯୋଉଠି ବହୁତ ସାରା ଏଇପରି ଜାଗା ରହିଛି ଯୋଉଠି ମଦ ତିଆରି, Especially in the Western countries, you'll find so many. They are ଖାସ କରି ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରହିଛି। advertisement, liquor advertisement, whiskey advertisement, cigarette advertisement. ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କହିଲେ କଣ, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ, ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତ ଯୋଉଠିକି ମଦର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ମଦର ବିଜ୍ଞାପନ, ସିଗାରେଟର ବିଜ୍ଞାପନ, ହୁଇସ୍କି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମଦ ତାର ବି ବିଜ୍ଞାପନ। And what to speak of slaughterhouse? ତ ଯଦି ମଦଖାନାର ଏତେ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ତାହେଲେ ଭାବ କାସାଇଖାନାର କେତେ ଆହୁରି ନଥିବ। There are many, many hundreds and thousands of slaughterhouses. ଆଉ ସେଠାରେ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ହଜାର କାସାଇଖାନାର ରହିଛି ସବୁ। And innocent animals are being killed all over the world unnecessarily. ଆଉ ବହୁତ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସବୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଅଯଥାରେ। People can live with food grains. ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ ତ ଶସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। That is allowed for the all living entities. ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି। In the Bhagavad Gita it is said, Annad bhavanti bhutani. Simply by growing food grains, ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନ୍ନାଦ୍ ଭବତି ଭୂତାନି, both the animals and the man କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ଏବଂ ମଣିଷ ଦୁଇ ଜଣ they can live very happily. ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। You can grow food grains very easily. ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହ ଏଇ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ତୁମେ ବହୁତ ସହଜରେ ଏଇ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବଢେଇ ପାରିବ। I have seen in the Western countries they are growing food grains for the animals. ମୁଁ ତ ଖାସ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ଦେଖିଛି ଯେ ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତାର ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। And the food grains are eaten by the animals and the animal is eaten by man. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଶୁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପଶୁକୁ ପୁଣି ମଣିଷ ଖାଉଛି। They are producing food grains and what is the statistics? ତ ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ତଥ୍ୟ କଣ ରହିଛି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କିଛି, That the animal eating food grains, the same time, the same amount food grains can be eaten by so many men. ତ ପରିସନ୍ଧାନ ଏ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ପଶୁମାନେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ କଣ ସେତେ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବ? The acreage for a cow to eat requires so many acres for that one cow.
ତ ଏଇଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ଏକର, ଯେ ଗୋଟେ ଗାଭୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଏକର ଏକର, ଏକର ମାନେ 100 ଡେସିମିଲ, 100 ଡେସିମିଲ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦରକାର ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ତା ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିବା। And then that cow is slaughtered and it only feeds a few men. ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଗାଈକୁ କସାଇଖାନାରେ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ତା ମାଂସକୁ ଖୁଆଯାଉଛି ମାତ୍ର କିଛି ମଣିଷ। Whereas that same acreage could feed hundreds of men by grains. କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବାକୁ ଯାଉ ଆମେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ଏକର ଯୋଉ ଜମିରେ ଆମେ ଅନେକ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବା, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। So these things have to be noted, how they are engaged in sinful activity. ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତର ଗୁଣ, ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ମଣିଷ ପଶୁ ପାଇଁ ବନେଇଥାନ୍ତି ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ତାଠୁ 17 ଗୁଣା ଅଧିକ ଏଇଥିରେ ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ସେଇ ଏକା ଜାଗାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ବା ଜାଣିବା ଦରକାର। And the solution ଆଉ ଯେ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ଦେଖ ସେମାନେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର କଣ ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ନିବାରଣର କଣ ଉପାୟ ରହିଛି? is given in the Bhagavad Gita, ତ ତା ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, that produce food grain. ଯେ ତୁମେ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି କର। Annad bhavanti bhutani. ନା So I see in your this Mauritius land, you have got enough land ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ମରିସସ୍ ଦେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗା ରହିଛି to produce food grains. ଏଇ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମିତ୍ତ। You will produce food grain. ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ବା ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋପଣ କର। I understand that instead of growing food grains, you are growing sugar cane. ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନ ରୋପଣ କରି ତୁମେ ମାନେ ସେଠାରେ ଆଖୁର ଚାଷ କରୁଛ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏଠାରେ ତାକୁ ତୁମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। For exporting. Why? And you are dependent ତୁମେ କାହିଁକି ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? on food grains, on rice, wheat, dal. Why? କାରଣ ତୁମେ ନିର୍ଭର କରୁଛ ଏଇ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ, ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ଗହମ ଏ ଉପରେ। Why this attempt? ତାହେଲେ କାହିଁ ତୁମେ ଏଇ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଛ ରପ୍ତାନି କରିବା? You first of all grow your own eatables. ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ତୁମର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ରୋପଣ କର। And if there is time, and if your population has got sufficient food grains, then ଆଉ ଯଦି ତୁମର ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ତମ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେଇ ସାରିଲାଣି, you can try to grow other fruits and vegetables for exporting. ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମାନ ସବୁ ଫଳ ବା ସବଜିର ଲଗେଇ ପାର ରପ୍ତାନି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ତୁମର ପୋଷଣ ହବା ଦରକାର। The first necessity is that you should be self-sufficient. That is God. ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଜରୁରୀ ରହିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଯେ କେମିତି ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବା ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। God's arrangement. ଏହା ତ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। Everywhere there is sufficient land to produce food grain. Not only in your country.
ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆୟୋଜନ। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭୂମି ରହିଛି ଯୋଉଠାରେ କି ଆମେ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। କେବଳ ଏଇ ଦେଶ ନୁହଁ, ଆମେରିକାରେ ମରିସିୟସରେ ନୁହଁ। I have traveled all over the world. ମୁଁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛି। Africa, Australia, and America also. ଆଫ୍ରିକା ହଉ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ବା ଆମେରିକା ହଉ, There are so much land vacant that if we produce food grain, then we can feed 10 times as much. ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଭୂମି ରହିଛି, ଫାଙ୍କା ସବୁ ପଡିଛି, ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଏପରି ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଆମେ ମାତ୍ରାରେ ଯେ 10 ଗୁଣ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯେତିକି ଖୁଆଉଛି ତାଠୁ 10 ଗୁଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇପାରିବା। Population as at the present moment. ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି 10 ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ, ସେତେ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। There is no question of scarcity. ତ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ଯେ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ। The whole creation is so made by Krishna that everything ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି କୃଷ୍ଣ ଏଇପରି ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ is Purnam, complete, Purnamidam. ଭଗବାନ ଏଇପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। Purnamada, Purnat Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya, Purnameva Avasishyate. ତ ଈଶୋପନିଷଦର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବ ଉଚ୍ୟତେ। If we don't produce food grain, you require it, and put ତ ତୁମେ ଯଦି ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁନ କିନ୍ତୁ ତୁମର ତ ଦରକାର ରହିଛି, unnecessarily man into scarcity, that is sin. କାରଣ ତୁମେ ଅଯଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ କମିର ମହସୁସ କରଉଛ, ଏହା ହେଲା ପାପ ପୁଣ୍ୟ। That is sin. ପାପ ପୁଣ୍ୟ। Everything, every instruction for our happy life and to advance in Krishna consciousness and make life perfect. ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କିଛିର ଉପଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ ଖୁସିରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। Unfortunately, we do not know what is the perfect life. କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ବା ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କିପରି। Therefore it is said here, Puna Punachar Vitacharvanana. ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବ। Chewing the chewed. If we don't make our life perfect, ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣାନା, ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆଗରୁ ଚୋବେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଚୋବେଇବା। perfect means stop this business of chewing the chew. Puna ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବା, ତ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ମାନେ କଣ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଅଲରେଡି ଚୋବାଇକି ତାର ଖଦା ବାହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ନ ଚୋବେଇବା। Punachar Vitacharvanana. Now suppose we have got this human form of life. ଧର ଆମେ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। Now, by our pious activities,
we may be elevated to the higher planetary system. ତ ଆମେ ଏବେ ଧରିନୁ ଆମେ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛେ, ତ ଆମେ ଏବେ କଣ ନା ଆମେ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରିବା, Sargolo, heavenly planet. ଯେମିତି କି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ। But what we shall gain there? The same କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆମେ କଣ ଲାଭ କରିବା ଯାଇ? sense gratification in higher standard. That's all. ଯେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହା ହିଁ କେବଳ ତଫାତ୍। Just like sense gratification is there in the society of the cats and dogs, ଯେପରି ଭାବରେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ତ ରହିଛି ବିଲେଇ ଏବଂ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ। sense gratification is there in one country, in another country. ତ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ତ ରହିଛି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ହଉ, But the arrangement is maybe little different. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିଛି ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ତଫାତ୍ ରହିପାରେ। But the pleasure of sense gratification is the same. Either you enjoy it as a dog, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଜଣେ ଉପଭୋଗ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରି, ତ ତାହା ସବୁ ସମୟରେ ସମାନ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ଅଟେ। ତ ଏଠି ଦଉଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଯେ ତୁମେ କୁକୁର ହେଇ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରୁଛ, as a human being or as a demigod. ସେଇପରି ଭାବରେ ତୁମେ ମଣିଷ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଦେବତା ହେଇ ମଧ୍ୟ। The sense gratification pleasure is not different, it is the same. ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟି ସେଇଟା ସବୁ ସମୟରେ ସମାନ ହିଁ ଅଟେ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। So, we are in this material world, we are changing our body. ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିଛେ, ଆମେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, Tatha dehantara prapti, and enjoying sense gratification. ତ ଆମେ ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, That is called puna puna charvita charvana. ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ ନାମ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଶ୍ଲୋକର। Again, chewing the cheek. I have tasted ତ ଚର୍ବିତ ବସ୍ତୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୋବେଇବା। it in this life or that life. Again, ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଏହାକୁ ଇଏ କରିସାରିଲିଣି, ଉପଭୋଗ କରିସାରିଲିଣି ଏଇ ଜୀବନରେ କି ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ, I am trying to that. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ। So this business, when we are disgusted with this business, ତ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବା ଏଇ ବସ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାପାର ରହିଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରା ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଆମର ରୁଚି ପଳେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ, that is called knowledge. ସେଇଟାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ। So that knowledge and that renunciation or detachment can be achieved only by Krishna consciousness. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବା ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଏଇଟା କିପରି ଆସିବ ନା ଏଇଟା କେବଳ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିପାରିବ, Only by Krishna consciousness. କେବଳ କୃଷ୍ଣ It ଚେତନା। is clearly stated in the Bhagavad Gita. ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଅଛି, Janma karmam cha me divyam jujanati tattva. ଜନ୍ମ କର୍ମ ଜମି ଦିବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଯୋ ଜାନତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। If you simply study Krishna
in truth, then takta dehang punarjanma naiti mameti pun. ତ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସତ୍ୟରେ, then the result will be that after giving up this present body, he will not have to accept another material body. ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତାକୁ ଏଇ ଫଳ ମିଳିବ ଯେ ତାକୁ ଏଇ ଶରୀରଟା ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ନାହିଁ। Have to accept another material body, that is called punappunacharvita charvana. ଯଦି ଜଣେ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀର, ତାକୁ ହିଁ ପୁନଃଚର୍ବିତ ସର୍ବଣା ନାମ କୁହାଯାଏ। Either I get this human form of body, I either get as the body of a dog, or either I get the body of a demigod. ତ ମୁଁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କି ଏକ କୁକୁରର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କି ଏକ ଦେବତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, The business is the same. କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସେ ଏକା ହିଁ ରହିବ। Ahara nidra bhaya maithunancha. Eating, sleeping, and sex, life, and defense. ତ ବୃତ୍ତିଟା ତ ସେଇ ସମାନ ହିଁ ରହିବ, ଯୋଉଟା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ଏବଂ ମୈଥୁନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏକା ହିଁ ରହିବ। Don't think that the heavenly planet, they are very safe. ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ସବୁ କିଛି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ। We have got information from Bhagavatam. ଆମେ ତ ଭାଗବତରୁ ଏଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ Lord Indra is always perplexed. ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଭରପୁର ରହୁଛି। So many demons disturbing. ଏତେ ଗୁଡିଏ ଅସୁର ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। The fighting is going on. ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ରହୁଛି। Although they have got a long duration of life, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସୀମା ପରିସୀମା ଏକ ବୃହତ୍ ଅଟେ। 10,000s of years their duration of life. ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୀମା କେତେ ଥାଏ ନା 10,000 ବର୍ଷ। And their 1 year, their 1 day is equal to our 6 months. ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମର 6 ମାସର ସହିତ ସମାନ। So, in this way, our life is being spoiled, and it can be stopped only by Krishna consciousness. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ କେବଳ ମାତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ। But this Krishna consciousness, Prahlad Maharaj saying that କିନ୍ତୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି this Krishna consciousness cannot be achieved by grihabhratana. ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୃହବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା। Grihabhratana means those who are interested in this family life or sense gratification life. ତ ଗୃହବ୍ରତା ନାମ ମାନେ କଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବା ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ଜୀବନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। For them it is very difficult. ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। The talking was going on between the father and the son. ତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ। The son is Prahlad, he is a devotee. ଆଉ ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯିଏକି ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। And the father, Hiranyakashipu,
he is materialistic person. ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଜଣେ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। He is interested in money and woman. So this is the ତ ତାଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଏବଂ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। difference between devotee and non-devotee. ତ ଏହା ହଉଛି ତଫାତ୍ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ। So father was challenging his son. ତ ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପିତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। Where you got this Krishna consciousness? ଯେ ତୁମେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲ? So his son replied flatly that Matinna Krishna parato satova. My dear father. ତ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ମତିର୍ନ କୃଷ୍ଣ ପରତ ସତ। This Krishna consciousness cannot be achieved by speculation or by hearing from others. ତ ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେ ହେ ପ୍ରିୟ ପିତା, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଦ୍ଵାରା ବା ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଶୁଣିକି କେବଳ। Matinna parata means hearing from others, and sataha means personally by mental speculation or philosophy. ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପରତ, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ କୌଣସି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବା ଶ୍ରବଣ କାହାଠାରୁ ବି ଶ୍ରବଣ କରି ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପରତ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱତ ତା ମାନେ କଣ? Speculation. ସ୍ୱତ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ସ୍ୱୟଂର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି କଳ୍ପନା କରିବା ବା କୌଣସି ଦର୍ଶନକୁ କଳ୍ପନା କରିବା। Mitho means by congregational meeting. ତ ମିଥ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କୁହାଯିବ। By conferences. ଯେମିତି Why? କନଫରେନ୍ସ ବସାଯାଏ। No, grihavritana. ଗୃହ If one is addicted to this material way of life, ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ଭୌତିକବାଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, he cannot understand or cannot be convinced about Krishna consciousness. ତ ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବନି କି ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। In the Bhagavad Gita also, it is said that bhogaisajya prasaktana taya purhita chetasa. ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି Doshatmika buddhi samadhona adhigacchati. Those who are too much attached for materialistic way of life means a sense getting. Materialistic way of ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ। life means sense getting. ତ ଏଠି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ଭୌତିକବାଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଜୀବନ ଯାପନ। What is the difference between a spiritual life and material life? କଣ ତଫାତ୍ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନରେ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଯାପନ? These boys from Europe and America, they are adopted the spiritual life, means they have stopped the process of sense gratification. No illicit sex, no. ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ତଫାତ୍ ଏହା ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକା ମହାଦେଶରୁ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
meat eating, no gambling, no interest. ସେମାନେ କୌଣସି ଯୌନ ଉପଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ କୌଣସି ମିଟ୍ ଭକ୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଜୁଆ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ମଦ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରୁନାହାନ୍ତି। This is materialistic way of life. ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୌତିକବାଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ। Otherwise, what is the difference between this life and that life? ନହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ ତଫାତ ରହିଛି ଏଇ ଜୀବନ ଯାପନରେ ଆଉ ତା ସେପରି ଭାବ ଜୀବନ ଯାପନ। So, if we stick to the materialistic way of life, it will be very, very difficult to understand this Krishna consciousness movement. ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକବାଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କେବଳ ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଦୃଢ ହେଇ ରହିବା ତାହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ମତିର୍ନ କୃଷ୍ଣେ ପରତୋ ସଥୋ ବା ମିଥୋ ବିପଦ୍ଦିତ ଗୃହବ୍ରତାନ। Why? Adanta gobhi. Adanta means uncontrolled. ତ କାହିଁକି ନା ଅଧାନ୍ତ ଗୋବି ଅଦାନ୍ତ କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ସଂଯମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Uncontrolled. Our senses are uncontrolled. ତ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ କହିଲେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଏଇପରି ଭାବରେ This morning, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। while I was walking on the beach, ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଚାଲୁଥିଲୁ we found so many things. ଆମେ ସେଠି ଅନେକ କିଛି ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। The capsule of the Coca-Cola, ଯୋଉଠାରେ କି କୋକା କୋଲାର କଣ କାଚଟି ଥିଲା, cigarette butts, ସିଗାରେଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଠି and so many other things. ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଥିଲା। So, what is the necessity of this Coca-Cola? ତାହେଲେ ଏଇ କୋକା କୋଲାର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି? You don't find all these things in our society. ତ ଏଗୁଡିକ ତ ତୁମେ ଆମ ସଭ୍ୟତାରେ କେବେ ଦେଖିନଥିବ। We don't drink Coca-Cola. ଆମେ କୋକା କୋଲା ପାନ କରୁନା ତ? We don't drink Pepsi-Cola. ଆମେ ପେପ୍ସି କୋଲା ପିଇ ନଥାଉ ତ? Don't smoke. ଆମେ ଧୂମ୍ରପାନ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। So many things which are selling in the market in huge quantity by advertisement, by victimizing the poor customer. ତ ଏତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଆମେ କିଣିବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ ମାର୍କେଟରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଗୁ। ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଭୂତେଇ ଦଉଛନ୍ତି। But they are called unnecessary things. କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଗୁଡିକ ତ ସବୁ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ। There is no need of such things. ଏଇ ସବୁ ବସ୍ତୁର ତ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ନାହିଁ। But adanta gobhi, because the senses cannot be controlled, they are making business. They are making. ତ ଅଦାନ୍ତ ଗୋବି କହିଲେ କଣ ନା କାରଣ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜନେସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। Unnecessary. ସେମାନେ ଏଇ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଦରକାରୀ। So we have to control the senses. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। If we really want spiritual life, ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, if we really want to be free from these material clutches, ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ଏ ଭୌତିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, then we have to
learn how to control the senses. ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା। That is what. ତାହା ଦରକାର ରହିଛି। That is the purpose of human life. ଏହା ହିଁ ତ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। No. That is the purpose of human life. Human life is not meant for imitating the life of cats and dogs and hogs. ତ ମଣିଷ ଜୀବନ ତ ରହିନାହିଁ ଏଇପରି ଭାବରେ କୌଣସି ବିଲେଇ ବା କୁକୁର ବା ଘୁଷୁରୀର ଜୀବନକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ। That is not human life. ତାହା ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭାତ କହିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଜୀବନ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ଆଗକୁ। ତ କେହି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରବଚନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଆତି ମାତାଜୀ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ, ହଁ କୁହ। Hare Krishna Prabhuji. Sorry, I joined very late. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। Samastu Dandavat Pranam. कुहନ୍ତୁ। Srila Prabhupada's ହଁ lectures. Uh, when I got generalized, actually, the only word that stuck with me is Adanta Gobhya, right? So, ହଁ uh, how we can spiritualize our life. How to focus kari ଶୁଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେତିକି ହିଁ ମତେ ଶୁଭିଲା. So ସେଥିପାଇଁ it struck. I was ହଁ just planning to say, Prabhu, why can't we have this session every day? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବା କଥା ଯଦି ହେଇପାରିବ ଭଲ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ Because ରେ କ୍ଲାସ ରହୁଛି ମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଲେକ୍ଚରଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଯାଏଁ। ଓ ଅଧା, ହଁ ଅଧା ହେଇଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ଦିନ ସେ Hmm. ପ୍ରଭାତ Then we କ୍ଲାସ forget. ପରେ। Then we forget what was there in the last class. ହୁଁ, let's see, we'll think how we can do it also, very good idea ଯଦି Agree. ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭଲ ହବ। Yeah, even if it is for 15-20 minutes also, not much time, but ହଁ फिर भी every day hele, I think it will really energize us. ଗୁଡ ଗୁଡ ଆଇଡିଆ। ତ ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭୀ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ସବୁ ଅଦାନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ, ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଓକେ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ କହିବେ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ହୁଁ, ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଭୌତିକ ଖୁସିରେ ଆସକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉଟା ଭଗବତ ଗୀତା 7:15 ରେ କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଷ୍କୃତି, ଯେଉଁମାନେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି, ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସବୁ ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ କହିଲେ। ଏନିୱେ ଭଲ, ତାହେଲେ ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ବା ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଜିନିଷ। ମେଟେରିଆଲ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ଇଜ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ କହିଲେ। ଏବଂ ଯେ ଭଗବତ ଯୋଉ କୃତି ଏବଂ ଦୁଷ୍କୃତି କଥା କହିଲେ, ଦୁଷ୍କୃତି ନାମ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍କୃତି ଲୋକ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଓକେ, ପ୍ରଭୁ କୃପା ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍, ଏନିମାଲ ମାନେ ଯୋଉ ଫୁଡ ଗୁଡା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ହଁ ଫୁଡ ଗୁଡା ବି ଆମେ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫୁଡ ଗୁଡା ବଳୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏନିମାଲ ସ୍ଲଟର ହାଉସ ନିଆହଉଛି, ମିନି ସ୍ଲଟର ହାଉସ ସବୁ କରାହଉଛି, ଏବଂ ସବୁ ଲିକର ବେଶୀ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ ପାଇଁ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ କରୁଛି। ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତିକି ଜମି ଦରକାର ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ସେଇ ପଶୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ପଶୁର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗାଈର ଖାଇବା ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 1 ଏକରରୁ ବି ଅଧିକ ଜମି ଦରକାର।
ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜମିରେ ଆମେ ଶସ୍ୟ କରିବା ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ଶସ୍ୟ ସେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଅନେକ ଗୁଣରେ। ତ ପୁଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ 17 ଗୁଣ ବା 10 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ 17 ଗୁଣରେ ଆମେ ଶସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ସେଇ ଏକା ଜାଗାରେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଯଦି ଆମର ପପୁଲେସନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି 10 ଗୁଣ ବି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଲେକ୍ଚର ଟା ମରିସିୟସ ରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମରିସିୟସ ଭଳି ପପୁଲେଟେଡ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ 10 ଗୁଣ ଶସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିବା ପଏଣ୍ଟ ଟା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଲିକର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ହଁ ଲିକର ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ମାନ ରହିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପ୍ରଭୁପାଦ। ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛି। ହଁ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କୋଲା ପେପ୍ସି କୋଲା ଏଟାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଉକସଉଛି। ଉକସାଇବା ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ତାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ସେଠି ସବୁ ସିଗାରେଟ ପଡିଛି, ତାର ଯୋଉ କଟ୍ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ ର ମୁଖ। ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଖାଲି ବୋଟଲ ଗୁଡାକ ପଡିଛି ମଦର। ତ ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ତାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ଯାକ ପଡିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭାତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ବିଜ୍ଞାପନ କଣ କି ଅନ୍ନ ଡାଲି ଚାଉଳ ଡାଲି ବା ଆଳୁର କରିଥାଏ, ତାହା ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ କିଣିଥାନ୍ତି ସବଜି ହରିକା। ସବଜିର କଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବିଜ୍ଞାପନ ସେଇ ଜିନିଷର କରାଯାଏ ଯୋଉଟା ଦରକାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନବାକୁ କାହାକୁ ଆମେ ଉକସେଇବାର ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷର ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରରେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବି ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ତାର ଫରକ ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଅଭକ୍ତ। ଜଣେ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଭୌତିକବାଦୀ, ନାରୀ ଅର୍ଥ ଏଇ ସବୁଥିରେ ସିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର। ହୁଁ ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପିତା ପୁତ୍ରର ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ତ ଏଇଟା କାଲି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯାଇ ମହାଅବତାର ନୃସିଂହ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ। କିଏ କିଏ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ତ। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯିବେ ଆଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭିରେ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅସୁର କୂଳରେ ବି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ। ଆମେ ଯେ କୌଣସି ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆମର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ତ ଅସୁର କୂଳରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଵୟଂ ନିଜ ପିତା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଶିଖେଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୃଢୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ତ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦୃଢ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଭିର ନାଁ ଟା କଣ? ମହା ଅବତାର ସିଂହ। ହଁ, okay। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଇଏଟା ଦେଇଛି ଲିଙ୍କ ଟା। ହଁ ସସ୍ମିତା ମାତାଜୀ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବି। ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯଦି ଠିକସେ ଭକ୍ତି ହେଇପାରିଲାନି, ତାପରେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ବଢି ପାଇବନି କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଖରେ ପଳେଇଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଳେଇଲୁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇଟା ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବା କେବଳ ଆମର ସେ ଜିନିଷ ହିଁ କରିବା, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲିନି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥାଟା ବୁଝିଲି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମାନେ ଏଇଭଳି ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ଚିତ ଚର୍ବଣ ନାମ ନ କରିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାତାଜୀ। ହଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆନ୍ସର୍ସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ କହିବେ? ଗଛ। ହୁଁ। ତ ଉଦ୍ଭିଜ ଗୋଟେ ହେଲା, ଉଦ୍ଭିଜ କହୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ, ମଞ୍ଜିରୁ ଯୋଉଟା ଜାତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡଜ, ନାଇଁ କି? ଉଦ୍ଭିଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ସ୍ୱେଦଜ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ। ସ୍ୱେଦଜ କହିଲେ ଯୋଉଟା ସ୍ୱେଦରୁ ବା ଝାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉଟା ଭ୍ରୂଣ ବା ଏମ୍ବ୍ରିଓରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ମନୁଷ୍ୟ, ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାରି ପ୍ରକାର କହିଲେ ନା, ଉଦ୍ଭିଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ସ୍ୱେଦଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଏମ୍ବ୍ରିଓରୁ ଜାତ ହଉଛି ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ନାଟା ମନେ। ଓକେ। ଏଇ ପ୍ରବଚନରେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? କେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ? ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର। ତ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ଲୁଣିଆ ଥାଏ, ସେଇପରି ଲୁଣିଆ ଥାଏ ଏକ ବିନ୍ଦୁଟି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲୁଣ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଛି, କଣ ସେତିକି ଲୁଣ ରହିଛି ଏ ବିନ୍ଦୁଟିରେ? ନା। ତ ସେ ହେଲା ଜୀବ, ବିନ୍ଦୁଟା ହେଲା ଜୀବ, ସମୁଦ୍ରଟା ହେଲା ଭଗବାନ। ଏ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଲେ। ଭଗବତ ଧାମରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭୌତିକ ଜଗତ ନିବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଭଗବତ ଧାମରେ ଅଧିକ ନା ନାଇଁ? ଅଧିକ। କାରଣ 3/4 ଭାଗ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଧାମରେ, 1/4 ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ। 3/4 ରହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଧାମ। ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ବିସ୍ମୃତି କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରୁନେ, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ। ବୁଝିଲ? ଠିକ ଅଛି ଏ ଉତ୍ତରଟି। ହଁ, ନିତ୍ୟ କିଶୋରୀ ମାତାଜୀ କହିଲେ ଏମ୍ବ୍ରିଓରୁ ଜାତ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡାୟୁଜ ପ୍ରଭାତ କହିଥିଲେ। ଓକେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପିତା ହେଲେ, ଆମ ମାତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? କିଏ? ହୁଁ। ପ୍ରକୃତି। 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 ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଏବଂ ପ୍ରବଚନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ। आदिशक्ति माता जी, नित्य किशोर माता जी 100%, मंजुश्री माता जी, इंदुमती माता जी, ज्योत्सना माता जी, सुभागी माता जी 80%, अंदिनी माता जी, सस्मिता माता जी, सुस्मिता माता जी, सत्यव्रत प्रभु 60%, प्रभु प्रभु सुभस माता जी, बाकी ତାହେଲେ ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ପ୍ରଭାତର ଅନେକ ପ୍ରବଚନ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମୌକା ପାଉଛେ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିବା, ଇଂଲିଶରେ ହଉ କି ହିନ୍ଦୀରେ ହଉ। ଇଂଲିଶ ଟା ଭଲ,
ତ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରବଚନ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଶିଖି ଯାଉଛେ, ମାନେ ଇଂଲିଶ ଟା କିପରି ବୁଝିବା, ଯଦି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ମିଳୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରବଚନ ନିୟମିତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। हरे कृष्णा, जय जगत श्री प्रभुपाद की जय, गौर गोविंद की जय। हरे कृष्ण सागर। प्रणाम समस्त हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम समस्त।